So we were seeing from Romans chapter 4, Abraham calling things that are not as though they are. God who raises the dead and calls those things that are not as though they are. அதாவது இல்லாதவைகளை இருக்கிறதை போல அழைக்கிறவர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ரோமர் 4வது அதிகாரத்திலிருந்து பார்த்தோம். Come on, out loud. God who gives life to the dead and calls those things which do not exist as though they did. Verse 17. 4வது அதிகாரம் 17வது வசனம். இல்லாதவைகளை இருக்கிறவைகளை போல் அழைக்கிறவருமாய் இருக்கிற No, who gives life to the dead and calls those things which do not exist as though they did. மரித்தோரை உயிர்ப்பித்து Yeah. இல்லாதவைகளை இருக்கிறவைகளை போல் அழைக்கிறவருமாய் இருக்கிற தேவனுக்கு. And verse 13, for the promise that he would be the heir of the world was not to Abraham or to his seed through the law, but through the righteousness of faith. Somebody shout righteousness of faith. Righteousness of faith. அன்றியும் உலகத்தை சுதந்தரிப்பான் என்கிற வாக்குத்தத்தம் ஆபிரகாமுக்காவது அவன் சந்ததிக்காவது நியாயப்பிரமாணத்தினால் கிடையாமல் விசுவாசத்தினால் வருகிற நீதியினால் கிடைத்தது. For if those who are of the law are heirs, faith is made void and the promise made of no effect. நியாயப்பிரமாணத்தை சார்ந்தவர்கள் சுதந்திரவாளிகளானால் விசுவாசம் வீணாய் போகும், வாக்குத்தத்தமும் அவமாகும். Come on, read that verse again. For if those who are of the law are heirs, you need to follow me. Put the verse that I'm speaking. Okay? For if those who are of the law are heirs, faith is made void and the promise is made of no effect. நியாயப்பிரமாணத்தை சார்ந்தவர்கள் சுதந்திரவாளிகளானால் விசுவாசம் வீணாய் போகும், வாக்குத்தத்தமும் அவமாகும். Verse 16 says, therefore it is of faith that it might be according to grace, so that the promise might be sure to all the seed, not only to those who are of the law, but to those who are of the faith of Abraham, who is the father of us all. As it is written, I have made you a father to many nations, in the presence of him who believed God, who gives life to the dead and calls those things which do not exist as though they did. ஆதலால் சுதந்திரமானது கிருபையினால் உண்டாகிறதா இருக்கும்படிக்கு அது விசுவாசத்தினாலே வருகிறது. நியாயப்பிரமாணத்தை சார்ந்தவர்களாகிய சந்ததியாருக்கு மாத்திரமல்ல, நாம் எல்லோருக்கும் தகப்பனாகிய ஆபிரகாமுடைய விசுவாசத்தை சார்ந்தவர்களான எல்லா சந்ததியாருக்கும் அந்த வாக்குத்தத்தம் நிச்சயமாய் இருக்கும்படிக்கு அப்படி வருகிறது. Now you understand why Pentecostals don't deal with Pauline epistles. Like, என்ன சொல்ல வரானா தெரியல, பாபா போயிடலாம்ப்பா, நம்ம சங்கீதத்துக்கே போயிடுவோம் அப்படின்னு அவன் போயிடுறானுங்கன்னா, ஏன்னா என்ன சென்டென்ஸ் முடியாமல் எழுதிட்டே இருக்கான்றது அவங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கு. Right? Here's the thing. Listen carefully. கவனமா கவனிங்க. That the promise might be sure. The healing that you are believing God for, God wants you to be sure. நீங்க எந்த சுகத்துக்காக நம்புகிறீர்களோ தேவன் நீங்கள் அதிலே நிச்சயித்திருக்க வேண்டும், உறுதியா இருக்கணும் அப்படின்னு கர்த்தர் விரும்புகிறார். He wants you to have surety. உங்களுக்கு அது கிடைக்கும் என்கிற நிச்சயம் உங்களுக்கு இருக்கணும்னு கர்த்தர் விரும்புகிறார். How he wants you to have the surety is by making it as a promise which is given by grace and which is received by faith, instead of you receiving it through the law. அதாவது நியாயப்பிரமாணத்தின் வழியாக பெற்றுக்கொள்வதற்கு பதிலாக நீங்கள் விசுவாசத்தினால் கிருபையின் மூலமாக வாக்குத்தத்தத்தை பெற்றுக்கொள்ளணும், வாக்குத்தத்தம் மூலமா பெற்றுக்கொள்ளணும் அப்படின்னு கர்த்தர் விரும்புகிறார். That's what it says in verse 16. It says, therefore it is of faith that it might be according to grace, so that the promise might be sure. சுதந்திரமானது கிருபையினால் உண்டாகிறதா இருக்கும்படிக்கு அது விசுவாசத்தினால் வருகிறது. The verse 12, no 16, right? So 14 says,
For if those who are of the law are heirs, faith is made void and promise made of no effect. நியாயப்பிரமாணத்தை சார்ந்தவர்கள் சுதந்திரவாளிகளானால் விசுவாசம் வீணாய் போகும், வாக்குத்தத்தமும் அவமாகும். If healing, God says, if you do these things, if you don't do these things, then you will be healed as a reward of you obeying the law, then it is not a promise. சுகத்தை சம்பந்தப்பட்டு நீ இதெல்லாம் இதெல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டே வா, இல்லை இதெல்லாம் செய்யாத, இதெல்லாம் பண்ணினா உனக்கு சுகம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னார்னா அது வாக்குத்தத்தம் இல்லை, அது நியாயப்பிரமாணமா இருக்கும். That is something that you work to earn, and you can never be sure that you will receive it because you will never be sure that whether you have done enough. ஏன் அப்படின்னா நீங்க இதெல்லாம் பண்ணல இதெல்லாம் செஞ்சாலும் உங்களுக்குள்ள அந்த உறுதி வராது, நிச்சயம் வராது, கிடைக்குமா கிடைக்காதா அப்படிங்கிற நிச்சயம் வராது. ஏன் அப்படின்னா நான் போதுமான அளவுக்கு செஞ்சேனா, போதுமான அளவுக்கு பண்ணாம இருந்தேனா, அப்படிதான் உங்களுக்குள்ள கேள்வி வந்துகிட்டே இருக்கும். Whenever it is about your works and you qualifying yourself through your own performance, you will never have assurance. எப்பெல்லாம் உங்க கிரியைகளை சார்ந்து நான் இதை செஞ்சா கிடைக்கும், இதை செய்யாம இருந்தா இது நடக்கும் அப்படின்னு உங்க கிரியைகளை சார்ந்து இருக்கிறீங்களோ அதுல உங்களுக்கு நிச்சயம் வராது. God wants you to have the assurance of healing. That's why he didn't go through the route of the law. He went through the route of promise, faith and grace. தேவன் நீங்கள் சுகத்திற்கான நிச்சயம் உடையவர்களா இருக்கணும் அப்படின்னு விரும்பித்தான் அவர் நியாயப்பிரமாணத்தின் வழியை தேர்ந்தெடுக்காம அவர் கிருபையின் வழியில தேர்ந்தெடுத்து விசுவாசம் வாக்குத்தத்தத்தின் வழியாக உங்களுக்கு சுகத்தை கொடுக்கிறார். Come on, touch 5 people and say it is a very easy thing to be healed. 5 பேரை பக்கத்துல இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் தொட்டு சொல்லுங்க, நீ சுகம் அடைவதற்கு ரொம்ப ரொம்ப சுலபமான வழி உண்டு. You know, if you understand this message, healing will be the easiest thing. இந்த செய்தி உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா சுகம் என்பது ரொம்ப ரொம்ப சுலபமான ஒரு விஷயமா இருக்கும். There is a reason why, even though in the Gospel of John in a particular place it says if we have to record all the miracles that Jesus did, then the world will not contain the books. அதாவது யோவான் சுவிசேஷத்துல கடைசியா யோவான் முடிக்கும் போது சொல்றாரு, இயேசு செய்த அற்புதங்கள் எல்லாவற்றையும் எழுதணும்னா பூமியில் இருக்கிற புத்தகங்கள் பத்தாது அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறார். Having said that, அதை சொல்லிட்டு why the gospel selects the stories that it has selected to record while there was plethora of testimonies? Was it just random selection? எக்கச்சக்கமான அற்புதங்கள் இருக்கு, பூமியில் இருக்கிற புத்தகங்களே பத்தாது அப்படின்னு எழுதும்போது ஏன் 4 சுவிசேஷங்கள்ல தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சில அற்புதங்கள் மட்டும் எழுதப்பட்டிருக்கு? Currently we are putting all the testimonies. May Father's House have so much testimonies that we have to pick and select stories. ஃபாதர்ஸ் ஹவுஸ்க்கு எக்கச்சக்கமான சாட்சிகள் வரட்டும், அதுல சிலதை மட்டும் நம்ம தேர்ந்தெடுத்து அப்படிப்பட்ட நேரம் காலம் வரும். Oh, we cannot put all the stories like, oh, everybody is getting healed now, man. We cannot be selling every story. We have to pick and select. Let us have so much testimonies like that. ஏராளமான சாட்சிகள் வந்துகிட்டே இருக்கு, நம்மளால எல்லாத்தையுமே போட முடியாது, எல்லாருமே சுகம் அடைஞ்சுக்கிட்டே இருக்காங்க, அதனால தேர்ந்தெடுத்து சிலதை மட்டும் போடுவோம். அப்படிப்பட்ட ஒரு சம்பவம், அப்படிப்பட்ட நேரம். So the way these stories are selected, what stories of healing is selected, has a very particular intent from God that these stories should find its place in the Bible. வேதாகமத்துல சுவிசேஷங்கள்ல இந்தந்த அற்புதங்கள், இந்தந்த விடுதலைகள் இதெல்லாம் நடந்திருக்கு அப்படின்னா இதை தேர்ந்தெடுத்ததுக்கான ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கம் தேவனால் இருக்கு. Be the significant miracles of the leper getting healed, or the lady with the issue of blood getting healed, or the centurion's son getting healed, all these, or the Gadarene guy, the demon possessed guy. குஷ்டரோகி சுகமாகிறதா இருக்கட்டும், பெரும்பாடுள்ள ஸ்திரீ சுகமாகிறதா இருக்கட்டும், லேகியோன் பிசாசு பிடித்த சுகமாகிறதா இருக்கட்டும், இது எல்லாமே these are very significant stories. இது ரொம்ப முக்கியமான கதைகள், முக்கியமான சம்பவங்களா இருக்கு. But there is a theme that I am observing. ஆனா இதெல்லாம் அப்படியே பார்க்கும்போது அதுல ஒரு தீமை நான் பார்க்கிறேன். The theme is these guys are disqualified by the law. இது நீங்க இந்த அற்புதங்கள்லாம் பாத்தீங்க, இந்த தீம் இந்த 100க்கு அதிபதி இதெல்லாமே சேர்த்து பாத்தீங்கன்னா இவர்களை பார்த்தீங்கன்னா இவர்கள் நியாயப்பிரமாணத்தினால் தகுதியற்றவர்கள் என்று சொல்லப்படுகிறவர்கள். A leper goes to the law. What does the law say? ஒரு குஷ்டரோகி நியாயப்பிரமாணத்துக்கிட்ட கொண்டு போறான் அப்படின்னா நியாயப்பிரமாணம் என்ன சொல்லுது?
Man, you're cursed. You don't come. You don't come to the temple. You don't come near God's people. You stay out. You're cursed. You're cut off from the inheritance of Israel. ஒரு குஷ்டரோகி நியாயப்பிரமாணத்துக்கு முன்பாக வந்தா நியாயப்பிரமாணம் குஷ்டரோகியை பார்த்து சொல்லி, நீ சபிக்கப்பட்டவன், நீ ஆலயத்து பக்கம் வரக்கூடாது, ஜனங்கள் பக்கம் வரக்கூடாது, நீ பாளையத்திற்கு புறம்பே இருக்கணும், நீ தள்ளி வைக்கப்படணும் அப்படின்னு தான் நியாயப்பிரமாணம் சொல்லுது. Her usual cycle of bleeding and periods and monthly cycle, a day increases more than that, and if she goes to the law, what does the law say? You are unclean, don't defile, don't touch, don't touch. To the leper, don't touch. To the lady, don't touch. மாதவிடாய் உள்ள ஒரு பெண் தன்னுடைய மாதாந்திர அந்த சைக்கிள் வரதை தாண்டி கொஞ்ச நாள் நீடித்து போகும்போது அவள் நியாயப்பிரமாணத்துக்கு முன்பாக போனால் அவள் அசுத்தமானவள், தீட்டுள்ளவள், அவள் கிட்ட போகக்கூடாது, அவள் யாரையும் தொடக்கூடாது. ஆகவே நீ யாரையும் தொடாத, அவளை தொடாத, இப்படிதான் நியாயப்பிரமாணம் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கு. Whomever you touch becomes unclean. நீ யாரை தொட்டாலும் அவர்களும் தீட்டுள்ளவர்களாய் மாறிவிடுவார்கள். So how many years this lady has received the tag that you're unclean? சோ இப்ப எத்தனை வருஷமா தீட்டுள்ளவள் என்கிற பட்டம் இவளுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருந்துச்சு? 12 years, not 1 day, 2 day, 3 day, 12 years. If everybody says unclean, 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 what does that do to your identity? 12 வருஷமா ஒவ்வொரு நாளும் இந்த சத்தத்தையே அவள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறாள். நீ தீட்டுள்ளவள், தீட்டுள்ளவள், தீட்டுள்ளவள் அப்படி கேட்கிற இவளுக்கு அவளுடைய அடையாளம் என்னவா இருந்திருக்கும்? How many years this leper was leper, we don't know. When everybody keeps saying, the family including, kids including, don't come, don't come, don't come, go, or throwing stones at you whenever they look at you, what does that do to you? ஸோ இந்த குஷ்டரோகி குடும்பத்தால் புறக்கணிக்கப்பட்டு, சமுதாயத்தால் புறக்கணிக்கப்பட்டு, யாரும் கிட்ட வராத போன்னு சொல்லி குஷ்டரோகியை பார்த்தாலே கல்லடிப்பாங்க. ஸோ கல்லறி வாங்கி இவனுக்கு அது உள்ள அவனுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கோம்? Tax collector, வரி வசூலிக்கிறவன். Oh, Jesus went and had some food in some guy's house. No, the story is he went to a tax collector's house. யாரோ வீட்டுல போய் இயேசு சாப்பிட்டாரு அப்படி இல்ல. வசனம் சொல்லுது வரி வசூலிக்கிறவனுடைய வீட்டிற்கு இயேசு போனார் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. Centurion, Roman guy, he cannot access the promises of God. நூற்றுக்கு அதிபதி, ஒரு ரோம பிரஜை, அவன் தேவனுடைய வாக்குத்தத்தங்கள் அல்லது தேவனுடைய அடுத்த காரியங்களுக்குள்ள அவனால எதையுமே ஈடுபட முடியாது. I like how Chosen has imagined this thing. சோசன் எப்படி இதை கற்பனை பண்ணியிருக்காங்கன்றது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. He's not centurion's son. It says in the other gospel it says centurion's slave, right? அதாவது ஒரு சுவிசேஷத்துல பார்க்கும்போது நூற்றுக்கு அதிபதியினுடைய வேலைக்காரன், அடிமை அப்படின்னு போட்டிருக்கு. Slave son. நூற்றுக்கு அதிபதியினுடைய அடிமையின் மகன். In another place it says centurion's son. இன்னொரு சுவிசேஷத்துல படிக்கும்போது அது நூற்றுக்கு அதிபதியினுடைய மகன் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. Both are true. ரெண்டுமே உண்மைதான். Because he was having a son with a slave. ரெண்டுமே உண்மை. என்னன்னா அடிமையா இருந்த ஒருத்தியோடு அவனுடைய மகனா இருந்தான். Not the son of his wife. இவனுடைய மனைவியின் மகன் அல்ல, அடிமையுடைய மகனா இருந்தான். So he has extra shame about if it is my son I can go and ask, but it is the son of my slave. Now I have to open this story as well. He will know this as well. How can I go and ask for healing? I am unworthy. இப்போ அவனுக்கு வெட்கம் அதிகமா இருக்கு. ஏன் அப்படின்னா, என் பையன் என் மனைவி மூலமா வந்ததுன்னா தைரியமா போலாம். ஆனா நான் இப்படி ஒரு வெட்கம் இருக்கனால நான் போய் இந்த கதையும் அவர்கிட்ட ஓபன் பண்ணி சொல்லணும், அது எனக்கு தகுதி இல்லை, அது எனக்கு அசிங்கமா இருக்கு. ஆகவே அவன் போய் இயேசுவினிடத்துல கேட்கிறான். So in all these stories of healing, what I am seeing is God dealing with shame head on and looking at them and saying, the shame that you are having about your sickness, the background story, the cultural thing about the story that you are having about the sickness that you are having, that is making you feel disqualified to even come and ask for a prayer request because there is so much shame about your condition. I want to deal with that. That's why God has selected these stories.
தேவன் ஏன் இந்த கதைகளை ஏன் இந்த சம்பவங்களை குறிப்பிட்டு எடுத்து எழுதி வச்சிருக்காரு அப்படின்னா, இயேசு ஒவ்வொரு அற்புதத்தை செய்யும் பொழுதும் அந்த அற்புதத்துக்கு பின்பாக இருக்கிற அந்த வெட்கத்தை, அந்த அசிங்கத்தை நேரடியாக சந்தித்து அதை உடைக்கிறார். ஆகவே இன்னைக்கும் சில ஜெப குறிப்புகள் சொல்லாமா, இது சொன்னா எனக்கு இதுல இவ்வளவு வெட்கம் இருக்கே, இவ்வளவு அசிங்கம் இருக்கே அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். அதைத்தான் இன்றைக்கு கர்த்தர் சரி செய்ய விரும்புகிறார். Look at somebody and say, God hates so many things, but he doesn't hate anything like as much as he hates shame. தேவன் நிறைய விஷயங்களை வெறுக்கிறாரு, ஆனா வெட்கம், அசிங்கம், வெட்கம் இத வெறுக்கிற மாதிரி வேற எதையும் வெறுக்கல. He wants so many things removed from your life, but if one thing, if God has only option to remove only one thing from your life, it will be shame. நிறைய விஷயங்களை கர்த்தர் உங்க வாழ்க்கையில இருந்து அகற்றணும்னு விரும்புறாரு, ஆனால் அதுல ஒரு விஷயத்தை அகற்றணும் அப்படின்னு அவர் விரும்புறாரு. அப்படின்னா அந்த ஒரு விஷயம் வெட்கம். Look at somebody and say, God is not only dealing with your problem, he is dealing with shame of your problem as well. தேவன் உங்க பிரச்சனையை மட்டும் கையாளல, அந்த பிரச்சனைக்கு பின்பாக இருக்கிற வெட்கத்தையும் கையாளுகிறார். God is dealing with the shame as well. தேவன் வெட்கத்தையும் கையாண்டு கொண்டிருக்கிறார். He is on the way to raise Jairus' daughter. இயேசு யவீரனுடைய மகளை உயிரோடு எழுப்ப, அது சுகமாக்க அவர் போயிட்டு இருக்கிறார். Already this guy, is getting worked up because she was sick. She was sick, right? And so he's telling Jesus, please come fast. And he's rushing Jesus. And while going, there was a lot of crowds and he's, traffic jam, and he's like going on. In the middle of this thing, this lady thinks, oh, if only I touch, I'll be healed. I can just touch, and if I touch, I get healed. Nobody's going to know. I'm going to just go touch and get healed. And if she gets healed like that and she goes, she would have just received healing. She wouldn't have been set free from shame. அதாவது யவீரு ஏற்கனவே ரொம்ப படப்படுத்து போயிருக்கான். ஏன்னா பொண்ணு சிக்கா இருக்கா, மரண படுக்கையில் இருக்கிறா, எந்த நேரத்துலையும் உயிர் போயிடும். அப்படிப்பட்ட ஒரு தருவாயில தான் இயேசு அவசரத்தோடு இயேசு வாங்கன்னு கூட்டிட்டு போயிட்டு இருக்கான். இதுல கூட்ட நெரிசல் வேற, பயங்கரமான கூட்ட நெருக்கடி. இயேசுல வேகமா போக முடியல, மெதுவா போயிட்டு இருக்காரு. இதெல்லாம் அவனுக்கு படப்படன் இருக்கு. இதுக்கு நடுவுல இந்த அம்மா இயேசுவின் வஸ்திரத்தின் ஓரத்தை தொட்டுட்டா எனக்கு சுகம் கிடைச்சிடும் அப்படின்னு வந்து இயேசுவின் வஸ்திரத்தின் ஓரத்தை தொட்டுட்டு சுகத்தை வாங்கி எதுவுமே தெரியாம போயிருந்தா அப்படின்னா சுகம் கிடைச்சிருக்கும். ஆனால் வெட்கத்திலிருந்து அவளுக்கு அன்னைக்கு விடுதலை கிடைச்சிருக்காது. I've seen so many people get healed like that. இந்த மாதிரி நிறைய பேர் சுகம் கிடைக்கிறத நிறைய பார்த்திருக்கேன். No, I don't know whether you were there. In one of the crusades, we were escorting Dr. Paul Dineran into the car. ஒரு க்ரூசேட்ல டாக்டர் பால் தினகரன் அவங்கள வந்து நாங்க அப்படியே கையெல்லாம் கோத்து அப்படியே எஸ்கார்ட் பண்ணி அவர் அப்படியே காருக்கு கூட்டிட்டு போயிட்டு இருக்கோம். And crowds are pouring to touch him, and they are pushing us and they are cursing us, and these people usually curse saying, if you don't allow us to touch, you will have these diseases. அதாவது நாங்க கைப்பிடிச்சு அவரை யாரும் தொட்டக்கூடாது, கிட்ட வந்து இடிச்சிடக்கூடாதுன்றதுக்காக நாங்க வந்து அவர் அப்படியே பாதுகாத்து கையை கோத்து கூட்டு வருவோம். இந்த தொட வரவங்க ஒழுங்கா தொட விடுங்கடா, இல்ல எங்களுக்கு இருக்கிறது எல்லாம் உங்க மேல வந்துடும் அப்படின்னு சபிச்சுக்கிட்டே எங்க கிட்ட வருவாங்க. People in pain, right? Desperate people. ஏன்னா அவ்வளோ வழியில இருக்கிறாங்க, எப்படியாவது போய் தொட்டுட்டா கிடைச்சிடும் சுகம் அப்படின்னு அவ்வளோ தேவையோடு வராங்க. During those crusades is where I cried, Lord, if you make me operate like this, I will not be the only guy who operate. Every guy who is around me will operate. Because there is only one guy operating, right? And masses of people need access to that guy. ஸோ நான் அந்த க்ரூசேட்ல அப்படி ஒரு நாளில் தான் நான் ஆண்டவர்கிட்ட அழுது கேட்டேன், ஆண்டவரே எனக்கு இப்படிப்பட்ட கிருபைகளை கொடுத்து சுகமளிக்கிற ஒரு கிருபையை கொடுப்பீங்க அப்படின்னா நான் மட்டும் செய்கிறவனா இருக்க மாட்டேன், என்னோடு இருக்கிற என்னை சுற்றி இருக்கிறவங்களும் இதெல்லாம் செய்யத்தக்கதாக நான் செய்வேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒப்பு. ஏன்னா அந்த அவர்கிட்ட இருக்கிற அந்த ஒருத்தர் கிட்ட இருக்கிறது தேவைக்காக திரள் கூட்ட ஜனங்கள் அவரை சுற்றி இருக்கிறாங்க. And there was one guy, right? He just pushed through and just reached out and just touched. அதுல ஒருத்தர் எப்படியோ இடிச்சு தள்ளி நீட்டி தொட்டுட்டார். Dr. Paul doesn't know that he was touched. டாக்டர் Obviously, right? So many people are trying to touch. பயங்கரமான கூட்டம் தொட இருக்கிறதுனால டாக்டர் பால் யாரோ தொட்டாங்க கூட அவருக்கு தெரியாது. But this guy's tumor just disappeared. ஆனா தொட்டார் பாருங்க, அவருடைய கட்டி கண்ணுக்கு முன்னாடி அப்படியே மறைஞ்சிருச்சு.
this guy's tumor just disappeared. Nobody knew, right? He's just pushing through and he's just, and he touches and book, it gone. யாருக்குமே தெரியாது. அப்படியே கூட்ட நெரிசல் அப்படியே இருக்கு. இவர் எகிரி எப்படியோ தொட்டுட்டாரு. தொட்ட உடனே கட்டி அப்படியே மறைஞ்சிருச்சு. He's healed. சுகமாயிடுச்சு. That's how this lady would have gone. இந்த மாதிரி தான் இந்த பெண்மணியும் போயிருப்பாங்க. But the story gets interesting. The Bible says Jesus stopped. ஆனா இந்த சம்பவம் எங்க சுவாரஸ்யமா மாறுது அப்படின்னா வேதம் சொல்லுகிறது இயேசு உடனே நின்று அப்படின்னு போட்டிருக்கு. The moment Jesus stopped, her heart stopped. இயேசு அங்க நின்ற உடனே தொட்டவளுடைய இவளுடைய இருதயம் பட்டு நின்றுச்சு. She thought, oh my goodness, my goodness, my goodness, my whole plan, I dreamt one thing, I planned it a particular way, but now it's gone the other way. அவ யோசிக்கிறா, நான் என்னமோ நினைச்சு வந்தேன், எப்படியெல்லாம் நான் யோசிச்சு திட்டம் போட்டு வந்தேன், இவர் என்ன நின்ட்டாரு அப்படின்னு அவ பயங்கர ஒரு பதட்டத்துல இருக்கிறா. He says, power left me. அவர் சொல்றாரு, வல்லமை என்னை விட்டு போயிருக்கு. Jairus is like, happy, let's go. யபீரு எல்லாம் ஓகே தான் வாங்க போலாம் அப்படின்றான். He says, no, I need to find who touched me. இயேசு சொல்றாரு, என்னை யார் தொட்டது அப்படின்னு சுத்தி பார்க்கறார். Are you getting what I'm saying? The problem is not with he wants to know who took my power without asking me. That's not the problem here. இங்க பிரச்சனை வந்து என்ன கேட்காம யாரா என் வல்லமை எடுத்தது அந்த டோன்ல அதுல இயேசு கேட்கல. And Peter is so dumb, right? And like so many people are touching you, you're asking me who touched you. பேதுரு பாருங்கன்னா ஒண்ணுமே தெரியாத கேக்குறான். இவ்வளவு பேர் தொட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்ல, இதுல திடீர்னு வந்து யார் தொட்டது கேக்குறீங்களே அப்படின்னு கேக்குறான். இவன் தொட்டான் வாங்கயா போலாம் அப்படின்னு. He's like, no, somebody touched me. இயேசு இல்ல யாரோ என்ன தொட்டிருக்காங்க. Then the Bible says, she knowing that she has been found. வேதம் சொல்லுகிறது அவர் அவளை கண்டுபிடித்து விட்டார் என்பதை அறிந்து. And she's coming. அவள் வந்து. The Bible says Jesus turned towards her and said, daughter. வேதம் சொல்லுகிறது இயேசு அவளிடம் திரும்பி மகளே அப்படின்னு கூப்பிட்டார். Daughter. மகளே. So this is the point that the gospel writers is trying to deal with. It's not that she got healed, not that she touched. All those things are just side details to this thing where Jesus stopped, wanted to restore her identity. Law kept disqualifying you, but this promise has to be sure to you so that it can be of grace that it is by faith. சுவிசேஷத்தை எழுதுகிறவர்கள் இததான் திரும்ப தெளிவுபடுத்த விரும்புறாங்க. நியாயப்பிரமாணத்தின்படி நீ தீட்டுள்ளவள், நியாயப்பிரமாணத்தின்படி உனக்கு அடையாளம் இல்லை, நியாயப்பிரமாணத்தின்படி நீ தள்ளி வைக்கப்பட வேண்டியவள் என்று நியாயப்பிரமாணம் அவளை ஒதுக்கும் போது இயேசு அவளை ஒரே ஒரு வார்த்தையினால் அவளுடைய அடையாளத்தை திரும்ப பெற செய்து மகளே என்று சொல்லி, இது நியாயப்பிரமாணத்தினால் அல்ல, இது முழுக்க கிருபையினால் உண்டாயிற்று என்று இயேசு சொல்லுகிறார். And acknowledges and say, hey, your faith has made you well. சொல்றாரு, உன் விசுவாசத்தின்படி, உன் விசுவாசம் உன்னை ரட்சித்தது. In the leper story it goes like, he cried out saying, Lord, if you're willing, please make me clean. குஷ்டரோகியினுடைய சம்பவத்துல குஷ்டரோகி சொல்லுகிறான், உமக்கு சித்தம் உண்டானால் என்னை சுத்தமாக்கும் என்று சொல்லி கத்தி இயேசுவை கூப்பிடுகிறான். The Bible says Jesus went towards him and touched him and then healed him. வேதம் சொல்லுகிறது இயேசு அவனிடம் சென்று அவனை தொட்டு அவனை சுத்தமாக்கினார். Jesus could have just said, be healed. இயேசு அங்கிருந்து இப்பொழுதே உனக்கு சுகம் உண்டாகட்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கலாம். So his need was not just healing. அவனுடைய தேவை வெறும் சுகம் அல்ல. His need was touch. அவனுடைய தேவை தொடுதல். His need was touch. Nobody was willing to touch. Nobody was willing to touch. Everybody said, oh, no, don't come near me. Don't come near me. Don't come near me. Don't come near me. Jesus said, oh, I'm not going to heal you. I'm going to heal you only after I touch you while you're having leprosy. I want you to know that when law said you are not worthy of a touch, I want you to know that God says you're worthy of touch and reaches out and touches.
இவனுக்கு தேவை சுகத்தை விட தொடுதல் அதிகமா தேவைப்பட்டது. ஏன்னா யாருமே இவனை தொட்டதில்ல. இவனை எல்லாருமே தீட்டுள்ளவன், இவனை தள்ளி வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இயேசு அவனை சுகப்படுத்துவதற்கு முன்பாக இயேசு அங்கே செய்கிற ஒன்று, நியாயப்பிரமாணம் உன்னை தொடக்கூடாது என்று சொல்லுகிறது, நானோ முதலாவது உன்னை தொட்டு அதற்கு பிற்பாடுதான் சுகத்தை கொடுக்க விரும்புகிறேன் என்று இயேசு அவனை தொட்டு சுகம் கொடுத்தார். I don't know what is making you cry that nobody else knows about. யாருக்குமே தெரியாம எது உங்களை அழ வைக்குது அப்படின்னு எனக்கு தெரியாது. But I want you to know that Jesus stops to deal with that. ஆனால் இன்றைக்கு நீங்க ஒன்றை அறிந்து கொள்ளணும், அதை சரி செய்ய இயேசு இப்பொழுது நிற்கிறார். God is not just interested in dealing with your situation. God is interested in dealing with your identity. Remember? வெறும் உங்க சூழ்நிலைகளை மாத்துறதுல இயேசு குறியா இல்ல, உங்க அடையாளத்தை சரி செய்ய இயேசு கிரியை செய்கிறார். Somehow this problem itself shapes your identity. God wants to deal with that thing. சில நேரங்கள் நீங்கள் சந்திக்கிற பிரச்சனைகள், நீங்கள் அனுபவிக்கிற வியாதிகள், அதுவே உங்க அடையாளத்தை மாத்துது, உங்களை வேற மாதிரி யோசிக்க வைக்குது. அதை இன்றைக்கு கர்த்தர் சரி கட்ட விரும்புகிறார். Your circumstances, situation shaping how you see yourself and how others see you. God wants to deal with that. உங்க சூழ்நிலைகள், நீங்க அனுபவிக்கிற காரியங்கள், சூழ்நிலைகள், அது உங்களை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க, மத்தவங்க உங்களை எப்படி பாக்குறாங்க, அது உங்களை மாத்துது. கர்த்தர் அதை சரி கட்ட விரும்புகிறார். So when you go through the stories, you see that Jesus is doing, there was this Zacchaeus, and who was ridiculed, who was shamed, who was spat out by every Israel because he has identified himself with Romans to extract tax from his own people. அதாவது சகேயு என்கிறவரை குறித்து நமக்கு தெரியும். அவன் வரி வசூலிக்கிறவர்களுக்கு தலைவனா இருந்தான். ரோமர்களோடு கூட சேர்ந்து இஸ்ரவேல் ஜனத்தினுடைய வரி பணத்தை திருடி கொண்டிருந்தான், அதிகமாக வசூலித்துக் கொண்டிருந்தான். ஆகவே எல்லாருமே அவனை குறை சொல்லிக் கொண்டும் துப்பிக் கொண்டும் அவனை பெரும் பாவியாக தான் எல்லாரும் பார்த்தாங்க. If you are short, some of you are, right? If you are short and if you are going to a meeting and you really want to look at some stuff, what would you do? நீங்க குள்ளமா இருக்கீங்க வச்சுக்கோங்களேன், சில பேர் குள்ளமா தான் இருக்கீங்க. அப்படி ஒரு கூட்டத்துக்கு போறீங்க, பயங்கர கூட்டம், அங்க இருக்கிற யாரையோ ஒருத்தரை பார்க்கணும்னு உங்களுக்கு துடிக்குது, ஆசை வருது, அவர் எப்படியாவது பார்த்துடணும் அப்படின்னு துடிக்கும் போது என்ன பண்ணுவீங்க பார்க்கிறதுக்கு? Right? What would you do? Where do you want to be? You would want to go to the front and you would find your way, right? Like a little mouse, you will just go through and get to the front. நீங்க எப்படியாவது சுண்டலி மாதிரி எங்கேயாவது உள்ள பூந்து போய் முன்னாடி போய் அவரை பார்த்துடணும் அப்படின்னு பூந்து போயிருவீங்க. So this guy, his height is not the only problem. If he goes like that, then everybody is going to spit on him. இவனுக்கு உயரம் மட்டும் பிரச்சனை இல்லை, இவன் அப்படி கூட்டத்துக்குள்ள போனா அப்படின்னா இவனை பத்தி எல்லாருக்கும் தெரியும், கண்டிப்பா எல்லாரும் இவனை காரி துப்புவாங்க. அதுவும் இவனுக்கு பிரச்சனையா இருக்கு இப்போ. So he goes and climbs himself on a sycamore tree. இப்போ வேகமா ஓடி போய் ஒரு காட்டத்தி மரத்து மேல ஏறி உட்கார்ந்துக்கிறான். That's not a very smooth tree to climb. அது காட்டத்தி மரம்ன்றது நம்ம மாங்காய் மரம் தேங்காய் மரம் ஏறுற மாதிரி கிடையாது, அது கொஞ்சம் கடுமையான மரம். So he just climbs and just secures a spot so that nobody watches him. இப்போ அந்த மரத்து மேல ஏறி கிளைகளுக்குள்ளே மறைந்து உட்கார்ந்துக்கிறான். யாரும் இவனை பார்க்க கூடாது, அப்படியே ஒளிஞ்சிருந்து இவன் இயேசுவை பார்த்தணும்னு உட்கார்ந்துருக்கான். Can you imagine the whole scenario? The whole crowd is coming. Jesus is moving through the crowd, comes to the tree. He knows what he is doing. Sneaky fellow. இப்போ இயேசு கூட்டத்தோடு திரள் கூட்டமா நடந்து வராரு. அங்கே நகர்ந்து தள்ளி இடிச்சு தள்ளி இப்போ கரெக்டா அந்த காட்டத்தி மரத்துக்கிட்ட இயேசு வரார். Do you know how his heart was beating fast? உங்களுக்கு தெரியுமா அவனுடைய இருதயம் எப்படி வேகமா அடிச்சு வந்திருக்கும்? Zacchaeus. He says, he calls him by name. He says, Zacchaeus, come down. I want to dine at your house. He says it out loud so that everyone can hear that he wants to dine with him. அதாவது கீழ நின்று ரகசியமா கூப்பிடல, கீழ இருக்கிற எல்லாருமே கேட்கத்தக்கதாய், சகேயுவே சீக்கிரமா இறங்கி வா, இந்த ராத்திரி நான் உன்னோடு கூட தங்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவனை கூப்பிடுறார். And I want to dine with you. உன்னோடு கூட போஜனம் பண்ண வேண்டும்.
It's not a meal. Oh, Jesus had some meal with somebody. That's not the point of the picking of that story. இப்போ அந்த சம்பவத்துல இயேசு ஏதோ ஒருத்தன் கூப்பிட்டான், வீட்டுல போய் சாப்பிட்டாரு, சாப்பிட விரும்பினாரு, அது மேட்டர் இல்ல. Every interaction that Jesus had with people was strategically positioned to deal with what was happening in their heart. அதாவது இயேசு செய்த எல்லா அற்புதங்களும் எல்லா விஷயங்களுமே ஏதோ அவங்க சூழ்நிலையை மாத்தணும், அற்புதம் செய்யணும் இல்ல, அவங்க இருதயத்துல ஒண்ணு ஓடிட்டு இருக்கு, அதை சரி செய்யணும் என்பதற்காக இயேசு செயல்படுகிறார். You qualify. That's what righteousness says. நீதி என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, நீ தகுதி உள்ளவன் என்பது நீதி சொல்லுது. So the righteousness of faith says whatever reason you are disqualifying yourself, the righteousness of faith comes and says, you qualify because of those reasons. எந்த காரணங்களால நீங்களே உங்களை நான் தகுதியற்றவன், நான் தகுதி இல்லாதவன் அப்படின்னு சொல்றீங்களோ, அந்த காரணங்களோடே விசுவாசத்தினால் உண்டாகிற நீதி வந்து உங்களை பார்த்து சொல்லுது, இல்ல இல்ல நீ தகுதி உள்ளவன், நீ தகுதி உள்ளவள் என்று சொல்லுது. Because of those very same reasons. அதே காரணங்களால நீ தகுதி உள்ளவன் தான், தகுதி உள்ளவள் தான் என்று சொல்லுகிறது. There were so many ladies, but Jesus didn't stop for them. ஏராளமான சகோதரிகள் இருந்தாங்க, பெண்கள் இருந்தாங்க, ஆனா இயேசு அவங்களுக்காக நிக்கல. But he stopped for her to let her know the thing that disqualifies is what qualified for her to make Jesus stop. அதாவது ஏராளமான பேர் இருந்தோம், அவளுக்காக இயேசு நின்றதுக்கு காரணம், எது உன்னை தகுதி இல்லாதவள் என்று சொல்லுகிறதோ அந்த தகுதி இல்லை என்கிற காரணமே என்னை இங்கே நிறுத்தி உன்னை தகுதி பிடித்திருக்கிறது என்று சொல்லி இயேசு நிற்கிறார். Whatever has made you to put your head down, the righteousness of faith stands and lifts your head and say, for this reason I am standing and telling you, you qualify for my miracle. எந்த விஷயங்கள் எல்லாம் உங்க தலை குனிய வச்சிருக்கோ, உங்க தலையை கீழே போட வச்சிருக்கோ, அந்த காரணங்களையே கர்த்தர் காட்டி சொல்றாரு. அதனாலேயே நான் இங்கே விசுவாசத்தினால் வருகிற நீதி உங்கள் தலையை உயர்த்துகிறது. Now read that verse and see if you understand. For the promise that he would be heir of the world was not to Abraham and to his seed through the law, but through the righteousness of faith. For if those who are of the law are heirs, faith is made void and the promise made of no effect. Therefore, it is of faith that it might be according to grace, so that the promise might be sure to all the seed. Not just to those who are of the law, but also to those who are of the faith of Abraham, who is the father of us all. அன்றியும் உலகத்தை சுதந்தரிப்பான் என்கிற வாக்குத்தத்தம் ஆபிரகாமுக்காவது சந்ததிக்காவது நியாயப்பிரமாணத்தினால் கிடையாமல் விசுவாசத்தினால் வருகிற நீதியினால் கிடைத்தது. நியாயப்பிரமாணத்தை சார்ந்தவர்கள் சுதந்திரவாளிகளானால் விசுவாசம் வீணாய் போகும், வாக்குத்தத்தம் அவமாகும். மேலும் நியாயப்பிரமாணம் கோபாக்கினியை உண்டாக்குறது, நியாயப்பிரமாணம் இல்லாவிட்டால் மீறுதலும் இல்லை. ஆதலால் சுதந்திரமானது கிருபையினால் உண்டாகிறதா இருக்கும்படிக்கு அது விசுவாசத்தினாலே வருகிறது. நியாயப்பிரமாணத்தை சார்ந்தவர்களாகிய சந்ததியாருக்கும் மாத்திரமல்ல, நம் எல்லோருக்கும் தகப்பனாகிய ஆபிரகாமுடைய விசுவாசத்தை சார்ந்தவர்களான எல்லா சந்ததியாருக்கும் அந்த வாக்குத்தத்தம் நிச்சயமாய் இருக்கும்படிக்கு அப்படி வருகிறது. Then he picks up the same subject of righteousness of faith in chapter 10. ரோமர் 10வது அதிகாரத்தில் இதே விசுவாசத்தினால் உண்டாகிற நீதி என்கிறத அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் திரும்ப எடுக்கிறாரு. Verse 5 says, for Moses writes about the righteousness which is of the law, the man who does those things shall live by them. மோசே நியாயப்பிரமாணத்தினாலாகும் நீதியை குறித்து இவைகளை செய்கிற மனுஷன் இவைகளால் பிழைப்பான் என்று எழுதியிருக்கிறான். So there is a righteousness that comes through the law. That says, if you do it right, then you will live. அப்படின்னா நியாயப்பிரமாணத்தை செய்கிறதுனால ஒரு நீதி இருக்குது, அதை நீ செய்தால் that righteousness says, if you do it,
then you will receive righteousness. அந்த நீதி என்ன சொல்லுகிறது என்றால் நீ செய்தால் உனக்கு கிடைக்கும், நீ பிழைப்பாய் அப்படின்னு சொல்லுது. The man who does those things shall live by them. அதை செய்கிறவன் அதனால் பிழைப்பான். But the righteousness of faith speaks. விசுவாசத்தினாலாகும் நீதியானது. But the righteousness of faith speaks. Come on, say this 5 times. But the righteousness of faith speaks. Righteousness of faith speaks. The righteousness of faith speaks. Come to that passage of the lady with the issue of blood. Is it Matthew 9? Verse. So she said unto herself, right? Tell me the verse number. She said unto herself, if 21, put verse 21. For she said to herself, right? Put it in Amplified. 21 in Amplified. For she kept saying to herself, the Greek there is present continuous tense. அதாவது அவள் தனக்கு சொல்லிக் கொண்டதாவது அங்க என்ன பாத்தீங்கன்னா தொடர்ந்து அவள் சொல்லிக்கொண்டே இருந்தாள். For she kept telling herself. அவள் தொடர்ந்து தனக்குள்ளே சொல்லிக்கொண்டே இருந்தாள். She kept speaking to herself. அவளுக்கு தானே பேசிக்கொண்டே இருந்தாள். Say the righteousness of faith speaks. விசுவாசத்தினால் உண்டாகும் நீதி பேசுகிறது. The righteousness of faith speaks. விசுவாசத்தினால் ஆகும் நீதி பேசுகிறது. He has made the miracle process so easy. He didn't say you have to do so many things. He just reduced it and said, you just see how good I am. That's what righteousness means, basically. Righteousness means his qualifying love, which stops for you. Oh, Jesus did this for that guy. Oh, that guy is a leper. He stopped. That guy, that lady is a Gentile. He stopped. Oh, so Jesus is not like other Jews. Jesus is not like other Pharisees. So she's hearing, even the verse before that, she heard about Jesus, right? Put that verse, she heard. Verse number? She heard about Jesus. Just a couple of verses earlier. Mark 5:27. Mark 5:27. Right? She had heard the reports concerning Jesus, and she came behind him in the throng and touched the garment. So she heard the stories. Say, faith comes by hearing. விசுவாசம் கேள்வினால் வருகிறது. Come on, say, faith comes by hearing. விசுவாசம் கேள்வினால் வருகிறது. So faith is not you flexing your muscle. விசுவாசம் என்பது நீங்க ஏதோ உங்க தசைகளை வளர்ப்பதோ வளைப்பதோ அல்ல. No, have you seen these guys who do bodybuilding and go for Mr. Tamil Nadu and things like that, where they do exercise for each muscle and then they display that. அது பாடி பில்டிங் பண்றவங்க ஒவ்வொரு மசிலுக்காகவும் ஒர்க் அவுட் பண்ணி அப்புறம் போய் மிஸ்டர் தமிழ்நாடு அங்கெல்லாம் போகும்போது அந்த மசிலை பண்ணி காட்டுவாங்க. And they put their jati within the bum and turn around and show you their bum because how they work their bum muscle. நல்ல விளக்கம். Nobody asked them, but they want us to see it because they worked it. யாரும் கேட்கல, ஆனால் அங்கேயும் நாங்க வேலை செஞ்சிருக்கோம் பாத்தீங்களா அப்படின்னு காட்டுறதுக்காக திரும்பி எல்லா சதையும் காட்டுறாங்க. That's what will make you do. If you worked for it, you would want people to see it. அதுதான் நீங்க வேலை செஞ்சீங்க அப்படின்னா நான் செஞ்சிருக்கேன் பாரு அப்படின்னு மத்தவங்க பார்க்கணும்னு உன் வேலையை நீ காட்டணும்னு நினைப்ப. Some of you think faith confession is like this. You're like, oh, by his stripes I'm healed, by his stripes I'm healed, by his stripes I'm healed, by his stripes. You know, you want to see that and you want to get up and see God, and God is not even looking at that. He's turning and you're so frustrated because you're thinking you're building your faith muscle so that God can see, oh, now he's having no konjam tell you know, you're like, how much more I should do? What do you want me to show you? Is this faith not enough? Is what you are crying.
but since you still have the health theology, you're not saying anything to him. சிலர் உங்களுடைய அதாவது நம்ம ஏதாவது பண்ணி ஆண்டவர் பார்க்கணும், ஆண்டவர் செஞ்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லி ஃபெய்த் கன்ஃபெஷனை கூட நான் செஞ்சு இதெல்லாம் பண்ணி ஆண்டவர் பார்த்துட்டா பண்ணிடுவாரு அப்படின்னு நினைச்சு நீங்க சில இதை பண்ணி இன்னும் எவ்வளோ பண்ணணும், இன்னும் நான் எவ்வளோ செய்யணும், பண்ணா என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்க்குறீங்க. And you're so frustrated, you're angry with God, you're like, I can't muster up any more faith. What are you waiting for? What do you want me to do to give me the miracle that I deserve? So இதுல ரொம்ப வெறுப்படைஞ்சு களைப்படைஞ்சு இதுக்கு மேலே நான் என்ன பண்றது, இந்த அற்புதத்தை நான் பெற்றுக்கொள்ள இதுக்கு மேல நான் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு ரொம்ப சோர்ந்து போய் எரிச்சலா இருக்கிறீங்க. But because of your health theology, you cannot show your anger to God because you like, you know, he might do that. So you are like, oh, let me just say, like that, you are like that. நரக பயம் அப்படின்னு இருக்கிறதுனால ஒருவேளை ஏதாவது என்னையா அப்படின்னு கேட்டா அவ்வளவுதான் முடிச்சிருவேன் அப்படின்ற அந்த ஒரு பயம் இருக்கனால கெஞ்சற மாதிரி வேற அப்படியே பண்ணிட்டு இருக்கோம். How many of you know, come on, hey, show me a hand if you feel like that. This is how I feel. Look at somebody and say, you've got faith all wrong. பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க, விசுவாசத்தை முழுசா தப்பா பிடிச்சு வச்சிருக்க. Faith is not something you show God. விசுவாசம் என்பது நீங்க ஏதோ தேவனுக்கு காட்டுற ஒண்ணு கிடையாது. God wants to show his muscle so that you can have faith. அதாவது தேவன் தன்னுடைய மசிலை காட்ட விரும்புறாரு, அதனால உங்களுக்கு விசுவாசம் உண்டாகணும்னு விரும்புறாரு. He wants to show his muscle what all he can do. That's why he's having stories after stories after stories, and every time he picks it up from, do you know who opened the Red Sea? You know, it's not like the insecure guy who wants to keep repeating the same thing. He is telling these things again and again so that he is flexing his muscle so that you can have faith. அதாவது ஏன் இத்தனை சம்பவங்கள், ஏன் இத்தனை அற்புதங்கள் இதெல்லாம் எழுதி வச்சிருக்காரு அப்படின்னா, அவர் தன்னுடைய தசைகளை காட்டுறது, அவர் தன்னுடைய அற்புதங்களை எழுதி வச்சிருக்க சம்பவங்களை காட்டுறது. அதாவது செங்கடலை பிளந்தது யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார் அப்படின்னா, உங்களுக்கு தெரியாத யாரு, நான் தான் பண்ணேன் அப்படின்னு காட்டுறதுக்காக இல்லை, அதை பார்க்கும்போது உங்களுக்குள்ள விசுவாசம் வரட்டும் என்பதற்காக அது திரும்ப திரும்ப எழுதப்பட்டிருக்கு. Say the Greek word for faith is pistis. விசுவாசம் என்கிற கிரேக்க வார்த்தை பிஸ்டிஸ். The correct translation would be divine persuasion. அதனுடைய சரியான மொழிபெயர்ப்பு எப்படி இருக்குன்னா, தெய்வீக பின்தொடருதல். That's what faith is. விசுவாசம்னா அதுதான். Faith is divine conviction, him convincing your heart. You know, him, that's what I told you, right? It was not Abraham convincing God for a child. Abraham was like, I'm fine, 75 years, I've decided this whole child subject, I've put it behind, I'm fine, you know, just leave me alone. So it is never in the Bible people going and convincing God. It was always God coming and persuading. That the end result is the pistis. அதாவது ஆபிரகாம் 75 வயசு ஆயிடுச்சு, பிள்ளைங்க அவ்வளவுதான், குழந்தை மேட்டர்லாம் வேணாம் விட்டுடலாம் அப்படின்னு இருக்கான். ஆனால் தேவன் ஆபிரகாமை நம்ப வைக்கிறதற்காக அவனுடைய இருதயத்தில் வேலை செய்து ஒத்துக்க வைக்கிறார் பாருங்க. அதனுடைய முடிவு விளைவுதான் பிஸ்டிஸ் என்ற அந்த வார்த்தை. So it was not because Mary was flexing her faith muscle that Lazarus came out. It was Jesus who was flexing his muscle so that Mary can have pistis. மேரி ஏதோ அப்படியே வளைச்சு கிளச்சு ஏதோ பண்ணி விசுவாசிச்சு ஏதோ பண்ணிடலாம் அப்படின்றதுனால இல்ல, இயேசு பண்ணதுனால லாசர் வெளியே வரல, அந்த அதை பண்ணதுனால லாசர் வெளியே வரல. ஆனா இயேசு தன்னுடைய தசைகளை அவளுக்கு காண்பித்து அதனால அவளுக்கு விசுவாசம் உண்டாகட்டும், அந்த பிஸ்டிஸ் வரட்டும் அப்படின்னு இயேசு வெளிப்படுத்தினார். There was this young father, father had a young child and teenage boy, and he was tormented. தகப்பனுக்கு ஒரு சின்ன பையன் இருந்தான், சின்ன பையன், அசுத்தாவிகள் பிடித்திருந்துச்சு அவனுக்கு. Jesus took his core team, went up the mountain. இயேசு அவர் 3 பேரை மட்டும் கூட்டிட்டு மேல போயிட்டு மலை மேல இருக்கார். 9 fellows were down. 9 பேர் கீழ இருக்காங்க. Probably they were irritated. உண்மையாவே கண்டிப்பா செம்ம காண்டு எரிச்சலா இருக்கும். Why all the time only 3? ஏன் எப்ப பார்த்தாலும் இந்த 3 பேரை மட்டும் கூட்டி போயிடுறாரு? Look at somebody and say, be careful with offense. We don't know when a demon will show up. அதாவது மனத்தாங்கள் காயமடைது, இதுல ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருங்க, ஏன்னா எப்போ பேய் பிசாசு பிடிச்சி வரும் அப்படின்னு தெரியாது. So these guys are probably offended. They're like, all
the time. So one father comes and says, "Where is Jesus?" Jesus has gone up. But you've been with him, right? Can you just pray? இப்போ ஏற்கனவே இவங்க அந்த கோவத்துல எரிச்சல்ல காயப்பட்டுனா எப்ப பார்த்தாலும் 3 பேரை மட்டும் தனியா கூட்டு போயிறாரு, நம்மள அந்த உள்ள சேர்த்துக்க மாட்டாரே அப்படின்னு ஒரு இதுல விரக்தியில இருக்காங்க. Some of you are like that after the last Good Friday thing. சில பேர் நீங்க லாஸ்ட் குட் ஃப்ரைடே என்னடா இது அப்படின்னு சில பேர் அப்படி இருக்கலாம், இல்ல தெரியல. அப்போ இயேசு அப்போ சீஷர்கள் கிட்ட வந்து ஒரு அந்த பிசாசு பிடித்த அந்த பையனை கொண்டு வந்து காட்டுறாங்க. நீங்களே இயேசு கூட இருந்தவங்க தானே, இயேசு மேல போயிட்டார், நீங்க இருக்கீங்களா, ஏதாவது பண்ணுங்க அப்படின்னு கூட்டு வராங்க. And 9 fellows tried to deal with the demon and it doesn't go. 9 பேரும் ஒருத்தர் மாத்தி ஒருத்தர் என்னமோ ட்ரை பண்ணி பிசாசை துரத்துறோம்னு பாக்குறாங்க, பிசாசு போல. This father came with this level of faith. இந்த அப்பா இவ்வளவு லெவல் விசுவாசத்துல வந்தார். ஒவ்வொருத்தனா ஜெபம் பண்ண இப்படி ஆயிட்டே வருது. As everyone, ஒன்பதாவது ஆள் ஜெபம் பண்ணனும் இப்படி ஆயிப்போச்சு. one after another they prayed, his faith from this level decreased, and when the 9th guy prayed, his faith was almost nothing. Then Jesus comes. இப்போ இயேசு இறங்கி வரார். And he goes and says, "I brought them to your disciples, they couldn't cast it out." And Jesus was mad, like, "I'll come with you guys, just I'll just let them say." அந்த அப்பா வந்து இயேசு கிட்ட சொல்றாரு, ஐயா உங்க ஆளுங்கிட்ட கொண்டு வந்து கொடுத்தேன், ஒருத்தனாலும் எதுவும் பண்ண முடியல அப்படின்னா டக்குன்னு இயேசு ஒரு பார்வை வந்து வச்சுக்கிறேன் நான் அவங்களை இருறா அப்படின்ட்டு இயேசு அங்க போறார். And he says, he looks at the father and says, "Only believe." அப்பா பார்த்து சொல்றாரு, நீ விசுவாசி. He's struggling. அவரோ கஷ்டப்படுறார், போராடுறார். He's saying, "I'm having unbelief, right? I'm struggling. Help my unbelief." சொல்றாரு, எனக்கு விசுவாசம் இல்ல, நான் எனக்கு உதவி செய்யுங்க, நான் விசுவாசிக்கும்படி எனக்கு உதவி செய்யுங்கள். I'm struggling with my faith. என் விசுவாசத்துல நான் கஷ்டப்படுறேன். Jesus didn't look at him and say, "Oh, you're struggling with faith, then don't even come near me." இயேசு ஓ விசுவாசம் இல்லையா உனக்கு, அப்பனா என் பக்கத்தே வராத அப்படின்னு சொல்லல. He dealt with the stuff. He delivered the miracle. அவன் அப்படி இருந்தாலும் அதுல இயேசு கையாண்டார், அவனுக்கு தேவையான அற்புதத்தை அங்கே அவர் கொடுத்தார். And he strengthened the faith. அவருக்கு இருந்த அந்த விசுவாசத்தை இயேசு பலப்படுத்தினார். Look at somebody and say, God is not putting you on the faithometer and making you jump. பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க, உங்களை விசுவாச அளவில் அளந்து உங்களை மேல கீழே குதிக்க வைக்கிறதுக்காக இயேசு உங்களை அளந்துகிட்டு இல்ல. Some of you are like, needle is not moving. சில பேர் முடிஞ்ச அளவு குதிச்சு பாக்குறீங்க, முள்ளு கொஞ்சம் கூட நவரல. You're getting it all wrong. நீங்க தவறா நினைச்சுக்கிறீங்க. Come with me to Romans 10. ரோமர் 10க்கு வாங்க. He says, "The righteousness of faith speaks this way." விசுவாசத்தினால் ஆகும் நீதி இப்படி பேசுகிறது. Do not say in your heart, "Who will ascend into heaven?" That is to bring Christ down from above. Do not say in your heart, "Who will go down?" Next verse. "Who will go into the abyss? Who will descend into the abyss?" That is to bring Christ up from the dead. கிறிஸ்துவை இறங்கி வர பண்ணும்படி பரலோகத்திற்கு ஏறுகிறவன் யார்? அல்லது கிறிஸ்துவை மரித்தோரிலிருந்து ஏறி வர பண்ணும்படி பாதாளத்துக்கு இறங்குகிறவன் யார்? Verse 8. But what does it say? The word is near you, in your mouth and in your heart. That is the word of faith that we preach. இந்த வார்த்தை உனக்கு சமீபமாய் உன் வாயிலும் உன் இருதயத்திலும் இருக்கிறது என்றும் சொல்லுகிறது. இந்த வார்த்தை நாங்கள் பிரசங்கிக்கிற விசுவாசத்தின் வார்த்தையே. So Christ, you need not do something to make Christ do something for you. He has already done that. நீங்க ஏதாவது செஞ்சு இயேசு ஏதாவது செய்ய வைக்கணும்னு தேவையில்லை, ஏன்னா இயேசு ஏற்கனவே செய்து விட்டார். He has done something. அவர் ஏற்கனவே ஏதோ செஞ்சுட்டார். Look at somebody and say, in what Christ has done, something has happened to you. பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க, கிறிஸ்து என்ன செய்தாரோ அதுல ஏதோ ஒண்ணு உங்களுக்கு நடந்திருக்கு. I don't have time to talk about those things. Probably sometime later. Something has happened to you, meaning you have come out of the grave. அதெல்லாம் பேச நேரம் இல்லை, பட் இன்னொரு நாள் பேசுவோம். ஏதோ அவர் செய்ததில் ஒண்ணு உங்களுக்கு நடந்திருக்கு. அதுல என்ன அப்படின்னா, நீங்க கல்லறையிலிருந்து வெளியே வந்து விட்டீர்கள். If you're a football fan, any football fans here?
Okay. Only how many cricket fans are here? Okay. Say there's a football match going and 0-0. ஃபுட்பால் மேட்ச் போகுது, ரெண்டு பக்கமும் கோல் அடிக்காம 0-0 இருக்காங்க. And in the last minute, Messi puts a goal. கடைசி நிமிஷத்துல மெஸ்ஸி டக்குன்னு கோல் அடிச்சிடுறாரு. He's Argentina, right? Oh, yeah. So you go to Argentina, guys, and say, how will that night, if there was a camera over Argentina and satellite is picking up noise from Argentina, how will Argentina be? அன்னைக்கு நைட்டு மெஸ்ஸி கோல் அடிச்ச நைட் அன்னைக்கு அர்ஜென்டினா மேல ஒரு கேமரா வச்சு அந்த நைட்டு எப்படி இருக்கும் அர்ஜென்டினா? In that moment that ball crossed that line, what would have happened? Shouting, right? The whole country is shouting. Or in our context, how Dhoni is entering, right? Dhoni is entering Chepauk, and the whole decibel, they are putting decibel levels right now. And நெஞ்சமெல்லாம் பொண்ணா இருக்குன்ற மாதிரி உட்காந்துருக்கான், right? So the whole decibel levels is going because one guy is walking. அதாவது நம்ம புரிதலுக்கு சொல்லணும்னா, தோனி வராரு அப்படின்னா சேப்பாக்குள்ள நடந்து வரும்போதே சத்த அளவு பக்கத்துல உட்கார்ந்துருக்க முடியல, அந்த அளவுக்கு இதையெல்லாம் துடிக்கிற மாதிரி ஜனங்க கத்துறாங்க. Why? ஏன்? Because Argentina knows Messi's goal is not Messi's. Messi's goal is Argentina won. It doesn't say Messi won, it says Argentina won. ஏன்னா அர்ஜென்டினாக்கு தெரியுது மெஸ்ஸி கோல் அடிச்சிருக்கலாம், ஓ மெஸ்ஸி ஜெயிச்சிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லாது, மெஸ்ஸி அடிச்ச அந்த ஒரு கோல் அர்ஜென்டினா ஜெயிச்சிருச்சு அப்படின்னு அர்ஜென்டினாவே கொண்டாடுது. If you have a tithe of that revelation of your connection with Christ, you would be celebrating more. அதாவது கிறிஸ்துவோடு கூட நீங்க எந்த அளவுக்கு சம்பந்தப்படுத்தப்பட்டிருக்கீங்க அப்படிங்கிறதுல அந்த வெளிப்பாட்டினுடைய ஒரு பங்கு, ஒரு தசம பாகம் லைட்டா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா நீங்க பயங்கரமா கொண்டாடுறவங்களா இருப்பீங்க. Christ is not your Dhoni. Christ is not your Messi. He is not playing representing you. He is playing as you. கிறிஸ்து தோனி அல்ல, கிறிஸ்து மெஸ்ஸி அல்ல, ஏதோ ஒரு நாட்டை பிரதிபலிக்கிறவராக அவர் இல்ல, அவர் நீங்களாகவே அவர் காரியத்தை செய்து முடித்தார். So when he is hitting a goal, he is not hitting a goal for you. அப்ப அவர் ஒரு கோல் அடிக்கிறார் அப்படின்னா உங்கள் சார்பில் உங்களுக்காக அவர் கோல் அடிக்கல. You can go and say, எப்படி அடிச்சேன் பாத்தியா அப்படின்னு சொல்லலாம். So அவர் கோல் அடிச்சாரு அப்படின்னா you can go and say, see how I hit a goal. இப்ப மெஸ்ஸியை நீ அடிக்கும் போது என்னதான் சொல்ல முடியும்? எப்படி அடிச்சான் பாருன்னு தான் சொல்ல முடியுமே ஒழிய, இங்க வந்து நீ என்ன சொல்லலாம்னா, இனி நான் அல்ல கிறிஸ்துவே ஜீவிக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா something has happened to you. ஏதோ ஒன்னு உங்களுக்கு நடந்திருக்கனால, if Messi hits a goal, you can't say I hit a goal, you can say Messi hit a goal, but here you can say no, I did it because it is no longer I who live, it is Christ who lives in me. Something has fundamentally happened to you when Jesus went through the death, burial and resurrection and ascension. You are not standing and watching him and go like, happy for you, you know. That's not what happened. இயேசு வந்து மரணம், அடக்கம், உயிர்த்தெழுதல், பரமேறுதல் இதெல்லாம் போகும்போது வெளியே இருந்து பார்த்துக்கிட்டு ரியாக்ஷன் விட்டுக்கிட்டு அப்படி இல்ல, ஏதோ ஒன்று உங்களுக்கு நடந்துச்சு. You have come out of the grave on the other side and you have been raised. நீங்கள் மறுபக்கத்தில் அவரோடு கூட கல்லறையை விட்டு வெளியே வந்து நீங்கள் உயிர்த்தெழுந்து விட்டீர்கள். That's what righteousness means. அதுதான் நீதியினுடைய அர்த்தம். Righteousness means something has happened to your nature. நீதி என்றால் ஏதோ ஒன்று உங்களுடைய சுபாவத்திற்குள்ள நடந்திருக்கு. Something has shift fundamentally, has made you God kind. அடிப்படையாக ஏதோ ஒரு மாற்றம் உங்களுக்குள்ள நடந்து உங்களை தேவ ரகமாய் மாற்றி இருக்கிறது. Can you imagine Jesus
confessing healing scriptures. உங்களால கற்பனை செய்து பார்க்க முடியுதா? இயேசு சுகமளிக்கிற வசனங்களை எடுத்து அறிக்கை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அப்படின்னு. So in Mark 11, okay, மார்க் 11வது அதிகாரம், he was going with his disciples. இயேசு சீஷரோடு கூட போயிட்டு இருக்காரு. Verse 22, right? He sees, just before this, he sees a fig tree and he says, "No man shall eat any fruit of you." இதுக்கு முன்னாடி வரும்போது இயேசு சொல்றாரு, இது மேலே வரும்போது ஒரு அத்தி மரத்தை பார்க்குறாரு, பழம் இல்லாத உடனே அந்த மரத்தை சபிக்கிறாரு. இனி ஒருவனும் இதிலிருந்து பழத்தை புசிக்க மாட்டான் அப்படின்னு சொல்றாரு. He says that the next day they return. அது சொல்றாரு. அடுத்த நாள் திரும்பி வரும்போது and Peter looks at it is just shriveled up from ground. பேதுரு பார்க்குறாரு, நேத்து நல்லா இருந்த மரம் அடியிலிருந்து மேலே வரைக்கும் அப்படியே உதிர் போய் கிடக்குது. Rabbi, look, the fig tree which you cursed has withered away. சொல்றாரு, ரபி பாருங்க, நீங்க சபித்த அந்த அத்தி மரம் அது காய்ந்து போயிருக்கு. He's just walking with these guys. He looks at a tree and says, no fruit. No man shall eat. And he just goes off. They just thought, oh my goodness, Jesus is so irritated, so hungry. இயேசு நடந்து போயிட்டே இருக்காரு, அத்தி மரத்தை பார்க்கறாரு, எங்கடா பழம் ஒண்ணுமே காணோம் அப்படின்னு உடனே கோவப்பட்டு எரிச்சல் அடைந்து, பசிக்கு பழம் கூட இல்ல பாரு அப்படின்னு சொல்லி ஏதோ எரிச்சல்ல அவர் சபிச்சிட்டாரு அப்படின்னு இவங்க நினைக்கிறாங்க. But when they come back and they see what happened to the tree, they are like, do you see this tree, how it was full of leaves yesterday and now nothing is there. ஆனா திரும்பி வரும்போது பார்க்கறாங்க, நேத்து இலையெல்லாம் நல்லா பச்சை பசேல்னு இருந்துச்சு, இன்னைக்கு ஒண்ணுமே காணுமே அப்படின்னு சொல்லி ஆச்சரியமா பார்க்கறாங்க. The next verse, Jesus says, Jesus answered and said to them, have faith in God. அடுத்த வசனம் சொல்லுகிறது, இயேசு அவர்களுக்கு பிரதியுத்தரமாக, தேவனில் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் இருங்கள். This is one of the gravest translation errors that the English Bible has made. அதாவது ஆங்கில வேதாகமம் செய்த மிகப்பெரிய மொழிபெயர்ப்பு பிழை இந்த வசனம். That word in should have been off. அந்த இன் அது தேவனுடைய அப்படின்னு இருக்கணும். He turned and looked at them and said, have faith of God. அவர் திரும்பி அவர்களை பார்த்து, தேவனுடைய விசுவாசம் உடையவர்களாயிருங்கள். தேவ விசுவாசம். He was not saying have faith in God. தேவனில் விசுவாசமா இருங்க அப்படி சொல்லல. He was saying, put it in Passion. Let's see how they have translated in Passion. Good. Jesus replied, let the faith of God be in you. தேவனுடைய விசுவாசம் உங்களுக்குள் இருப்பதாக. Oh, I want you guys to believe in God. That's not what Jesus was saying. இயேசு அவங்களை பார்த்து, நீங்க எல்லாம் தேவனை நம்பணும், தேவனில் விசுவாசம் வைங்க, அது சொல்லல இயேசு. He was saying, why are you so surprised by the fact that when I spoke that this thing happened, God is never surprised by something happens because he spoke, because whatever he speaks it happens. I want you to have that kind of faith. இயேசு அவங்கள பார்த்து, என்னடா நான் பேசுறதுக்கு போய் இப்படி ஆச்சரியப்படுறீங்க, எதுக்கு ஆச்சரியப்படுறீங்க, நீங்க ஆச்சரியப்பட தேவையில்லை, தேவன் உன்னை பேசி ஒன்று நடக்குதுன்னா ஒரு நடந்துருச்சு அப்படின்னு அவர் ஆச்சரியப்படுறது இல்லை, பேசினா நடக்கும், அது போல நான் பேச நடந்துருச்சு. ஸோ இந்த தேவ விசுவாசம் உங்களுக்குள்ள இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்றார். The righteousness of faith speaks. So he has, if he has to do something to make this tree wither up, it's a long process. இப்போ இந்த மரத்தை காய்ந்து போய வச்சு இலையெல்லாம் கொட்ட வச்சு உதிர வச்சு எல்லாத்தையும் பண்ணணும்னா அது நீண்ட நாள் செய்ய வேண்டிய ஒரு செய்முறையா இருக்கும். He just said a word. Righteousness of faith speaks. That is because that righteousness is the resurrected nature. It is the recreated spirit. There is no difference between God and that spirit. And that spirit speaks. And when that spirit speaks, it doesn't even doubt. விசுவாசத்தினால் உண்டாகிற நீதி பேசும்போது அது மறுபடியும் உயிர்ப்பிக்கப்பட்ட, அதாவது உயிர்த்தெழுந்த ஆவி உயிர்த்தெழுந்த ஜீவன் வல்லமையுடைய பேசுகிறது. மறு சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கிற ஆவி பேசுகிறதா இருக்கிறதுனால பேசும்போது அது அப்படியே நடக்கிறது. It is not a restructured, it is a recreated spirit. மறுபடியும் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட ஆவியா இருக்கிறது.
It's not some putty tinkering work and just the old comes out as a new thing. எங்கேயோ ஓரமா தட்டி அதெல்லாம் சரி பார்த்து பழசே புதுசா மாறி வந்துச்சு அப்படி கிடையாது. It's a recreated spirit. அது மறுபடியும் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட ஆவியா இருக்கிறது. Go back to New King James and says, let have God kind of faith in you. தேவ ரக விசுவாசம் உடையவர்களா இருங்கள். Go ahead. Next verse. For assuredly I say to you. So say, assuredly I say to you, whoever says to this mountain, be removed and cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says. In one verse, 4 says comes. ஒரே வசனத்துல சொல்ல அப்படின்னு வந்துட்டே இருக்கு. For assuredly, come on, out loud. For assuredly I say to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes. Put it in KJV. Do we have KJV? Whosoever. If you have listened to the old faith teachings from 70s, from the Kenneth Hagins, this verse, he unpacked it so much so that in those circles they say, Mark 11:22-24, which Kenneth Hagin wrote. Right? நீங்க கென்னத் ஹேகின் அவருடைய டீச்சிங்லாம் கேட்டிருந்தீங்கன்னா இந்த வசனத்தை இந்த 22, 23, 24 இந்த வசனங்களை அவர் எந்த அளவுக்கு ஆழமா பிரிச்சு மேஞ்சி சொன்னதுல அந்த 2-3 வசனங்கள் கென்னத் ஹேகின் தான் எழுதினாரேன்றதை சொல்லுவாங்க. And every guy in that circle, they will have a conference, right? Every year they will have a conference. 4 guys will preach. Every guy will come and say, let's turn to Mark 11:22. The next session, the next guy comes, let's turn to Mark 11:22. Next guy comes, let's turn to Mark 11:22. அதாவது வருஷம் அந்த கருத்தரங்கு நடக்கும். வருஷம் 4 ஸ்பீக்கர்ஸ் பேசுவாங்க. ஒவ்வொரு பிரசங்கியாருமே வந்து பேசுற ஒரே வசனம், நாம் இப்பொழுது வேதாகமத்தை மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் 11:22 திருப்புவோம். அடுத்த பிரசங்கியார் அதே வசனம் தான் பேசுவார். அப்படி வருஷம் நடந்துகிட்டே இருக்கும். Because that guy had light. ஏன் அப்படின்னா அவருக்கு வெளிச்சம் இருந்தது. He would stress on these 2 words. He says, whosoever can have whatsoever he says. That's how open blank this check is. Whosoever can have whatsoever. Are you getting what I'm saying? That's why this whole faith confession is taken into positive confession, this and that, into New Age, into Christian mysticism, imagine, speak. All those things came from those. They removed Christ and preached those things as just principles, and people are seeing result after result because Jesus kept it open, saying, whosoever says and doesn't doubt in his heart and believes whatsoever he says, he will have. ஸோ எவனாகிலும் அப்படின்னு இருக்கிறதுல அவன் சொன்னபடியே, ஸோ யாரா இருந்தாலும் அவன் சந்தேகப்படாம இருதயத்தில் விசுவாசித்து அவன் என்ன சொன்னாலும் அது அவனுக்கு அப்படியே ஆகும். Look at somebody and say, you are not a whosoever. You are a recreated spirit. You are the very righteousness of God. If this will happen for a whosoever, how much more it will happen for you, the child of God. பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க, எவனாகிலும் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. நீ எவனோ அல்ல, நீ கிறிஸ்துவனுடைய பிள்ளையா இருக்கிற, நீ மறு சிருஷ்டிக்கப்பட்ட ஆவியா இருக்கிறாய். ஆகவே எவனோ இருக்கிற அவனுக்கே சொன்னதெல்லாம் நடக்கும் அப்படின்னா நீ அவருடைய பிள்ளையா இருக்கும்போது எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு அது நடந்தாகணும். There's much to unpack. We'll do that, but let's finish with Deuteronomy 30. Romans 10,
what Paul was quoting, do not say in your heart who will ascend and this and that. The word of faith that is in your mouth. He was quoting from Deuteronomy 30. உபாகம் 30வது அதிகாரத்துல இருந்தா அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் யார் பாதாளத்துக்கு இறங்குவா யார் ஏறுவா அப்படின்னு அவர் சொல்ற அந்த வார்த்தைகள். The word of faith that's in your mouth. உங்க வாயில் இருக்கிற விசுவாச வார்த்தை. For this is the commandment which I command you today, is not too mysterious for you, nor is it far off. Look at somebody and say, this whole faith, healing, miracle, breakthrough thing is not a mysterious thing, nor it's a far off thing. விசுவாசம், சுகம், அற்புதம் இதெல்லாம் ஏதோ ரகசியமான ஒன்று இல்லை ஏதோ தூரமா இருக்கிற ஒண்ணுலாம் கிடையாது. It's a deep mystery. Oh, no, not everybody can access. Look at some say, no, it's not mysterious. இது ரொம்ப ஆழமான ரகசியம், எல்லாராலும் இதுல போய் இப்ப வேலை செய்ய முடியாது, எல்லாராலும் பெற்றுக்கோ. இல்ல அப்படிலாம் கிடையாது. I was a young guy, still I am, right? I just started ministry, and there was this one guy in Chennai who was operating in miracles, and I spoke to some pastor who had access to him, and we three of us went to him, and we sat in his office, and he said, I asked him, I was 24 years old, I'm like, Pastor, how are you operating like that? Every believer can operate like that. Like he said, try. No, you won't be able to. நான் 24 வயசு அப்போ ரொம்ப இப்போவும் ஆர்வமாக தான் இருக்கேன், அப்போ ரொம்ப ஆர்வமாக இருப்பேன். ஸோ அப்போ என் கூட இருந்த ரெண்டு மூணு பாஸ்டர்ஸ் எல்லாம் கூட்டிகிட்டு போய் அற்புதம் செய்கிற ஒருத்தர் சென்னையில் நல்லா ஊழியம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்த அவர்கிட்ட போயிட்டு, பாஸ்டர் இதெல்லாம் பண்ணுறீங்க, பயங்கரமாக பண்ணுறீங்க, இது எல்லாருமே பண்ணலாம்ல, எல்லா விசுவாசியும் பண்ணலாம்ல, ஏன் பண்ணி தான் பாரு, நீ பண்ணி பாரு, அதெல்லாம் கிடையாது, எல்லாரெல்லாம் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். No, not everybody can do. எல்லாரெல்லாம் பண்ண முடியாது. No, but the Bible says whosoever believes. Then he literally said like Bible will say. அப்ப நான் சொன்னேன், இல்லை பைபிளில் போட்டிருக்கேன், யாராவது விசுவாசித்தா அப்படிலாம் பைபிளில் 1000 சொல்லுவோம், அதெல்லாம் இல்லை அப்படின்ட்டார். You go and try. Go lay hands on the sick and see whether it happens to you. இப்போ கை வச்சு பாரு, வியாதி சம்பந்த கை வை, உனக்கு சுகம் நடக்குதா பாரு அப்படின்னு சொன்னார். Now I understand what he is trying to say. It just doesn't happen. There is a renewal of mind that you need to go through. If I am a senior man and a young guy comes, how I would have said is, of course you can do. Of course you can do. Yes, of course you can do. How you do it is what I would have told. He said, go try. No, it's not going to happen. இப்போ எனக்கு புரியுது, அவர் சொன்னதுல அர்த்தம் எனக்கு புரியுது. ஓகே, எல்லாரும் பண்ண முடியாது, சிந்த மறுரூபமாகணும், சில விஷயங்கள் நீ பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் நடக்கும் அப்படின்னு. ஆனா இன்னைக்கு ஒருவேளை யாராவது ஒரு சின்ன வாலிபனோ என்கிட்ட கேட்குறாங்க அப்படின்னா, பண்ண முடியுமா கேட்டால், ஆமாம் கண்டிப்பாக உன்னால் பண்ண முடியும், எல்லாரும் பண்ணலாம், ஆனால் இதெல்லாம் பண்ணணும், இப்படிலாம் இதெல்லாம் செய்யு சொல்லி கொடுத்துருப்பேன், ஆனால் அவர் வேற மாதிரி சொல்லிட்டார். The other day, I called him, right? Come here. When you came and touched that fellow and he fell off, you got scared, right? அவரை கூப்பிட்டு யாரையோ தொட சொன்னேன், இவர் பயந்துட்டார் பொழுது. Right? வாங்கயா. Right? So there was this guy, who was having pain, and he was and he said he had 8 level of pain, and after prayer it has become 2. And then I was telling him, God would not say, oh, just adjust with 2. And as I told, I turned and he was standing there, and he was showing like this to me. No, not 2, 0. The moment he said like this, I said, come here, come. So when you came and touched him, what was running in your head? நீங்க சொல்லிட்டீங்க ப்ரேயர் பண்ணக்கூடாது, ஸ்பீக் அப்படின்ட்டீங்க. நான் டச் பண்ணிட்டு இந்த நேம் ஆஃப் ஜீசஸ்ன்னு. What's happening? Is the mic open? Check. Yeah. ப்ரே பண்ணக்கூடாது, நீங்கள் டச் பண்ணி ஸ்பீக் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க. ஸ்பீக் பண்ணுங்கன்னு சொன்னீங்க. டச் பண்ணிவிட்டு இந்த நேம் ஆஃப் ஜீசஸ்ன்னு தான் சொன்னேன். அது போய்ட்டு உங்களுக்கு கிளியர் ஆகிடும். அவ்வளோதான். நான் டக்குன்னு நான் தொட்ட ஒரு டக்குன்னு கீழே விழுந்துட்டாருன்னா எனக்கு எப்படி ஃபீலாக இருக்கும்.
இட் ஹேப்பன். அது அப்போ மார்க் பிரதர் கூட போகும்போது நான் பார்த்தேன் அப்படின்னு. எனக்குள்ள இல்லைங்க, அவர் ஏதோ நடத்திட்டு இருக்காரு. See, that's what I'm saying. It's not a mysterious thing. It is not far off from you. That's what I want to tell. இது வந்து ஏதோ ரகசியமான அந்தரங்கத்துல இருக்கிற விஷயங்கள் அல்ல, Thank you. ரொம்ப தூரமா Not இருக்கு. just, you go lay hands, you will see more. போய் கைய வைங்கயா, நிறைய பாப்பீங்க. Say it's not a mysterious thing. சோ இது ஒரு ரகசியமான விஷயம் அல்ல, And it's not a far off thing. இது எங்கேயோ தூரமா இருக்கிற விஷயம் இல்ல. Why? ஏன்? It is not in heaven that you should say, who will ascend into heaven for us to bring it to us, that we may hear it and do it. நாங்கள் அதை கேட்டு அதன்படி செய்யும் பொருட்டு எங்கள் நிமித்த வானத்திற்கு ஏறி அதை எங்களுக்கு கொண்டு வருகிறவன் யார் என்று நீ சொல்லத்தக்கதாக அது வானத்தில் உள்ளது. Yeah. Nor is it beyond the sea that you should say, who will go over the sea for us to bring it to us, that we may hear it and do it. நாங்கள் அதை கேட்டு அதன்படி செய்யும் பொருட்டு எங்கள் நிமித்தம் சமுத்திரத்தை கடந்து அதை கொண்டு வருகிறவன் யார் என்று நீ சொல்லத்தக்கதாக அது சமுத்திரத்திற்கு அப்புறத்திலும் உள்ளதும் அல்ல. But say it's not far off. சொல்லுங்க, தூரமா இல்ல, It's not in heaven. அது பரலோகத்துல வானத்துல இல்ல, It's not beyond the sea. அது கடலுக்கு அந்த புறமும் இல்ல. Say it's near you, in your mouth and in your heart, that you may do it. அது உன் வாயிலும் உன் இருதயத்திலும் இருக்கிறது, அதை நீ செய்யும்படி அது மிக சமீபமா இருக்கிறது. Look at some, say it is in you. சொல்லுங்க சொல்லுங்க, அது உனக்குள்ள இருக்கு, It's in your heart. அது உங்க இருதயத்துக்குள்ள இருக்கு. The God kind of faith is in you. தேவ ரக விசுவாசம் உங்களுக்குள்ள இருக்கிறது. Oh, you can do it. உங்களால செய்ய முடியும். All you need to do it is just speak it, release it. நீங்க செய்ய வேண்டியதெல்லாம் வாயை திறந்து பேசணும், கட்டவிழ்க்கணும். You need not struggle hard. Your trying is the obstacle. Stop trying and release it. நீங்க கஷ்டப்பட்டு போராட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நீங்க முயற்சி பண்றேன்னு பண்றீங்க பாருங்க, அதுதான் தடையாவே இருக்கு. அதை நிறுத்திட்டு நீங்க பேச ஆரம்பிங்க. So that it is of grace. அது கிருபையினால் உண்டாகிறதா இருக்கும். Then what happens? See, I have set before you today life and good, death and evil. இதோ ஜீவனையும் நன்மையையும் மரணத்தையும் தீமையையும் இன்று உனக்கு முன்னே வைத்தேன். Okay, there's no time, just go down. Go down. Yeah, I call heaven and earth as witnesses today against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore, choose life, that both you and your descendants may live. நான் ஜீவனையும் மரணத்தையும் ஆசீர்வாதத்தையும் சாபத்தையும் உனக்கு முன் வைத்தேன் என்று உங்கள் மேல் வானத்தையும் பூமியையும் இன்று சாட்சி வைக்கிறேன். ஆகையால் நீயும் உன் சந்ததியும் பிழைக்கும்படிக்கு நீ ஜீவனை தெரிந்து கொள். That you may love the Lord your God, that you may obey his voice, that you may cling to him, for he is your life and the length of your days. Oh, when I read this verse today, I was like, oh my goodness. He didn't say, I will give you the length of days. Here it says, he is your life and he is the length of your days. அந்த There வசனத்தை is படிக்கும்போது no more word that you need for immortality other than this word. When he is the length of your days, when are you planning to end it? சாகாமைக்கு இந்த வசனத்தை விட வேற பெரிய ஆதாரம் வேற எதுவும் வேணாம். அவரே உனக்கு ஜீவனும் தீர்க்காயுசுமானவர் என்றான். அவரே தீர்க்காயுசு உனக்கு, அவரே அவரே உனக்கு ஜீவன், அவரே உனக்கு தீர்க்காயுசு. ஆமென். உனக்கு நான் ஜீவனை தரேன், உனக்கு தீர்க்காயுச தரேன்னு சொல்லல. நீ என்ன கிளிங் பண்ணிக்கோ, என்ன அப்படியே ஒட்டிக்கோ. நானே உனக்கு ஜீவனா இருக்கிறேன், நானே உனக்கு தீர்க்காயுசா இருக்கிறேன்றான். How many of you had these favorite uncles? Okay,
hope I don't trigger your wound. Favorite uncle who would come and buy you whatever you ask. அதாவது எத்தனை பேருக்கு உங்களுக்கு நல்ல விசேஷமான அங்கிள், மாமா, சித்தப்பா, அந்த மாதிரி சில அங்கிள்ங்க, நீங்கள் அவங்கள பார்த்தாலே உங்களுக்கு ஏதாவது வாங்கி கொடுப்பாங்க, இல்லை வரும்போதே எடுத்துகிட்டு வருவாங்க கொடுக்கறதுக்குன்னு. நீ கேட்டாலே கூட்டு போய் வாங்கி தருவான்ற மாதிரி ஏதாவது இருந்திருக்கா? அதை வேற ஞாபகப்படுத்திட்டீங்க, நிஜமெல்லாம் பண்ணா இருக்குன்றீங்க. அந்த அங்கிளை நீ பிலீவ் பண்றதுக்கு எவ்வளோ ஃபெய்த்தை நீ டெவலப் பண்ண வேண்டியிருந்தது? To trust that uncle, how much need. நீ டெய்லி வந்து அவர் அங்கிள் வரப்போறாருன்னு, அங்கிள் வரப்போறாரு, மாமா வரப்போறாரு, நான் நம்பணும், நான் மாமாவை நம்பணும். ஓ நான் மாமாவை நம்பி, நாளான்னைக்கு அவர் வரும் பொழுது மாமா இதெல்லாம் பண்ணியா? அந்த மாமா மேல உனக்கு ட்ரஸ்ட் எப்படி டெவலப் ஆச்சு? நீ குதிச்சதுனால இல்ல, வாயில வேற ஏதோ வந்துச்சு, நீ பண்ணதுனால இல்ல, மாமா டெவலப் பண்ணது. சொல்லு, ஃபெய்த் நீ டெவலப் பண்ணல, மாமா டெவலப் பண்ணது உன் ஹிஸ்டரியில. சோ மாமா வந்துட்டேன் அப்படின்ன உடனே உனக்குள்ள இருந்து என்ன செய்யுது? ஃபெய்த் வந்துருச்சு. ஏன்னா உனக்கு யார தெரியும்? உன் மாமாவை தெரியும். இப்ப நீ ஏன் வந்து அப்படிலாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க? நான் ஃபெய்த்ன்ற பேர்ல யார தெரியல உனக்கு? புரியுதா? ஃபெய்த்தை டெவலப் பண்றேன் நீ பண்றது எல்லாமே டெவலப்மெண்ட்டுக்கு அகேன்ஸ்டா தான் இருக்கு. அவர் எவ்வளோ நல்லவர், எவ்வளோ ஒரு ஒன்றை நேசிக்கிறாரு, எவ்வளோ உன் மேலே கரிசனையாக இருக்கிறாருன்ற மேட்ரை நீ கேட்க 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 ஆட்டோமேட்டிக்காக உனக்குள்ள வரது தான் ஃபெய்த். அது பேர் தான் டிவைன் பர்சுவேஷன். The more you believe that he is good, so there you build your faith, there you develop your faith. That is called divine persuasion. தெய்வீக பின்தொடர்தல். Look at somebody and say, don't stop trying to develop your faith. பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க, உங்க விசுவாசத்தை கட்டி எழுப்புறதுல நிறுத்துறாதீங்க. I started with don't, then I rephrased and said, stop trying to develop your faith. சேர்த்து சொன்ன மாதிரி இருந்துச்சு. Okay. சோ உங்க விசுவாசத்தை கட்டி எழுப்புறதுக்கு முயற்சி பண்ணாம இருங்க. நீ புடுங்குற ஆணி எல்லாம் தேவையில்லாத. பக்கத்துல பார்த்து சொல்லு, நீ புடுங்குற ஆணி எல்லாம், விசுவாசத்தை டெவலப் பண்றேன்னு நீ புடுங்குற ஆணி எல்லாம் எந்த ஆணிதான்? தேவையில்லாத ஆணிதான். ஏன்னா நீ விசுவாசத்தை டெவலப் பண்றது இல்ல, அவரு உனக்குள்ள விசுவாசத்தை டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்காரு. டேய், உனக்கு பண்ணல நான் யாருக்குடா பண்ணுவேன்? அவனுக்கே பண்ணிருக்கேன், இஸ்ரேலுக்கே பண்ணிருக்கேன், உனக்கு பண்ணிட மாட்டான். டே 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 அப்படின்னு சொல்லி ஹிஸ்டரி டெவலப் பண்ணிக்கிட்டே வராரு. மாமாடா, இந்த அவன் சொன்ன மாமா வந்திருக்கேன்டா, மாமா வந்திருக்கேன்டா, ஏன்டா பயப்படுற? மாமா வந்திருக்கேன்டான்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு. God all through the history is trying to develop our faith by performing again and again from his side. ஏன்னா இப்ப பெக்கி கல்யாணம் ஆகி ரூம்ல இருக்கும் போது இவன் வந்தா டக்குன்னு பயப்படுதான், யாரா அப்படின்ட்டு. உடனே அவன் சொல்றான், மாமா வந்திருக்கேன். மாமா வந்திருக்கேன், நீ கை தட்டு மாமாக்கு. ஏன்னா பயந்த இருதயத்தை என்ன ட்ரை பண்றான்? ரீட்ரெயின் பண்றான் ட்ரஸ்டுக்கு. பயந்த இருதயத்தை என்ன பண்ணிருக்கான்? ரீட்ரெயின் பண்ணிருக்கான் ட்ரஸ்ட். இதுதான் ஆண்டவர் உனக்கு பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு. நீ யாரை பார்த்து பயப்படக்கூடாதோ அவரை பார்த்து பயந்துக்கிட்டு வரப்போறாரு இயேசு ரெண்டா வரப்போறாரு இப்படின்னு இருக்கா. அவர் என்ன சொல்றாரு? மாமா வந்திருக்காங்க. டைட்டில மாத்தி விட்டியடா. விசுவாசத்தை அப்படி இப்படின்னு நான் யோசிச்சிருந்தேன், இப்பதான் டைட்டில் வந்திருக்கு, மாமா வந்திருக்கேன்டி.
You know why? He knows why you are afraid. He knows where you are having shame. He knows where you are stuck. He knows your pain point. And He wants to develop faith in you by reaching you at that point. நீங்க எங்க பயப்படுறீங்க, நீங்க எங்க பலவீனமா இருக்கிறீங்க, நீங்க எங்க விசுவாசம் இல்லாம இருக்கிறீங்க அப்படின்னு அவருக்கு நல்லாவே தெரியும். ஆகவே அந்த இடத்துல இறங்கி வந்து உங்களை சந்தித்து உங்க விசுவாசத்தை அவர் கட்டி எழுப்ப விரும்புகிறார். Slap me with your goodness is what you need to tell. நீங்க அவர்கிட்ட சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் உங்க நன்மையினால் என்னை திருப்தியாக்கும். நன்மையினால் என்ன தொடுங்க. I don't know how many of you watched the movie Ratatouille. It's a rat that will become a chef. ஸோ ராட்டட்யூயி என்கிற படம் பிரெஞ்சு படம். ஸோ ஒரு எலி அது எப்படி செஃப்பாக மாறுது. And it will prepare a dish in a 5-star hotel. ஸோ ஒரு 5-star ஹோட்டலில் ஒரு டிஷ் சாப்பாடு ஒன்று ரெடி பண்ணோம். And the villain there is a review writer who reviews hotel. ஸோ அதில் இருக்கிற வில்லன் யார் அப்படின்னா ஹோட்டலுக்கு போய் சாப்பாடு எப்படி இருக்கு அப்படின்னு அந்த ரிவ்யூ எழுதுகிற ஒரு ஆள் தான் வில்லன். Once he gives a bad review, the hotel will close. That kind of a guy. அந்த ரிவ்யூ கொடுக்குறவர் ஒரு ஹோட்டலை பற்றி தவறான ரிவ்யூ ரிப்போர்ட் கொடுத்துட்டார் அப்படின்னா ஹோட்டலே மூட வேண்டியதான். அந்த மாதிரி ஒரு ஆள். So he will go, he'll be surprised that a rat could cook so well. ஸோ இவர் போவார், பார்ப்பாரு, ஒரு எலி இந்த அளவுக்கு நல்லா சமைக்க முடியுமா அப்படின்னு ரொம்ப ஆச்சரியப்படுவார். So he will write a review for that restaurant saying rat can cook, anybody can cook. ஸோ அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு அந்த ஹோட்டலுக்கு சாதகமாக ஒரு ரிப்போர்ட் ஒரு ரிவ்யூ எழுதி ஒரு எலி சமைக்க முடியுது பாருங்க அப்படின்னா யார் வேணால் சமைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரிப்போர்ட் ரிவ்யூ ஒன்று பண்ணுவார். So he lost his job. அதனால் வேலை போயிடும். And everything. But the rat will set up a restaurant of its own. ஆனால் இந்த எலி என்ன பண்ணும், அதுவே ஒரு சொந்த ரெஸ்டாரண்ட் ஒன்று ரெடி பண்ணும். So this guy will come and sit there. இப்போ இந்த ஆளு அங்க வந்து உட்காருவாரு. And Remy, right? Remy is the name? Remy. What's the name of the rat? Remy, right? Yeah. So it comes and says, what's the order? இப்போ ரெமி அப்படி பேரு. அது வந்து கேட்கும், உங்களுக்கு என்ன வேணும் சொல்லுங்க. Then he'll say, let the chef take his best shot. அப்போ சொல்லுவாரு, செஃப்க்கு எது பெஸ்டோ செஃப் செய்யட்டும் அப்படின்னு சொல்லுவார். You take your best shot and hit me with your best recipe. உனக்கு என்ன பெஸ்டா சமைக்க முடியுமோ அந்த பெஸ்ட் சமையலை செஞ்சு எனக்கு கொடு அப்படின்னு கேட்பார். So it is the rat's responsibility to convince him. இவரை ஒத்துக்க வைக்கிறதுக்கு அல்லது இவரை கேட்க வைக்கிறதுக்கு உண்டான பொறுப்பு எலிகிட்ட இருந்துச்சு. Okay, I want you to stand and say, God, I want you to take your best shot at convincing my heart and developing my faith. நீங்க எழும்பி நின்று கர்த்தரை பார்த்து கேளுங்க, ஆண்டவரே உங்களால என்ன சிறந்தது செய்ய முடியுமோ அதை செய்து என்னுடைய இருதயத்தில் இருக்கிற விசுவாசத்தை தட்டி எழுப்புவீராக அப்படின்னு கேளுங்க. This is where people go wrong. இங்கதான் ஜனங்க தப்பா போவாங்க. To build faith, they listen to faith messages. விசுவாசத்தை கட்டி எழுப்ப விசுவாச செய்திகளை கேட்பாங்க. If you listen to faith messages to build faith, usually it works against you. விசுவாசத்தை கட்டி எழுப்ப விசுவாச செய்திகளை கேட்பீங்கன்னா வழக்கமா என்ன நடக்கும்னா அது உங்களுக்கு எதிராக வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிடும். Because you keep looking at your faith and you never feel you have enough faith. ஏன்னா நீங்க உங்க விசுவாச அளவையே பார்த்து ஐயோ எனக்கு இன்னும் போதுமான விசுவாசம் இல்லையே அப்படின்னு ஒரு குற்ற உணர்வுக்குள்ள போவீங்க. If you want to develop your faith, listen to messages that talks about God's love for you. விசுவாசத்தை அதிகரிக்கணும், விசுவாசம் வளர்த்துக்கணும் அப்படின்னா தேவன் எந்த அளவுக்கு உங்களை நேசிக்கிறார் என்கிற செய்திகளை நீங்க திரும்ப திரும்ப கேளுங்க. How crazy and mad in love he is for you. உங்களுக்காக எந்த அளவுக்கு அன்பிலே உங்கள் சார்பில் உங்களை அவர் நேசிக்கிறார் என்பதை கேளுங்க. The more and more you listen to that, எந்த அளவுக்கு அதிகமாய் அந்த செய்திகளை கேட்கிறீங்களோ what comes out of you is God kind of faith. அப்படி கேட்பதினால் உங்களுக்குள்ளிருந்து என்ன வருகிறதோ அதுதான் தேவ ரக விசுவாசம். Faith is a response to your revelation of his love for you. அவர் உங்கள் மேல் வைத்திருக்கிற அன்பின் வெளிப்பாடு உங்களுக்குள்ளிருந்து வருது பாருங்க, அதுதான் விசுவாசம்.